ઇમામ હુસૈનની યાદમાં મિન્હાજુલ કુરાન ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા ભુજ દ્વારા ભાવનાત્મક કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દેશના જાણીતા આલિમે દિન હજરત અલ્લામા ઉબેદુલ્લા ખાન આઝમી સાહેબનું વિશિષ્ટ પ્રવચન યોજાયું હતું। ઉદ્બોધનમાં ઇમામ હુસૈનની શહાદતના અર્થ અને મહત્વ પર વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો હતો। દરેક દાયકામાં એક યઝીદ આવે છે। કરબલા જેવી ઐતિહાસિક ઘટનાઓ યાદ કરીને ઇમામ હુસૈનના પરિવારજનોની કઠિન પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતા ભાવુક થયા હતા। તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય યાદ કરાવ્યું હતું। લોકોએ ઇમામ હુસૈનના જીવનમાંથી હિદાયત લેવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો। कभी जुल्म से सब्र हारा नहीं है और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी मिसाले शह करबला देते रहना। करबला का पैगाम है जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है? जिस जमाने में भी जुल्म हुआ है उस जमाने में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबियों को भेजा। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने वक्त के हर जालिम और जाबिर का मुकाबला किया, इसलिए कि जालिम गरीबों का खून चूसता है और इंसान के हुकूक को हड़प करता है और अपनी तानाशाही के जरिए इंसानियत को कब्र में पहुंचाता है। तो कुछ ऐसे जांबाज लोग पैदा होते हैं जो कब्र में जाकर इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। तलवारें गर्दनें काट देती हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे जाबाज मुजाहिद हैं जिनकी गर्दन ने जुल्म की तलवार काट के रख दिया। इसलिए आज का पैगाम यही है कि किरदार हुसैनी को अपनाया जाए। इमाम ने जुल्म के खिलाफ जंग की, इमाम ने बुराई और बेहयाई के खिलाफ जंग की, इमाम ने इस्लामी शरीयत को तबीयत में बदलने वाले यजीद के खिलाफ जंग करके आज उनका फैज़ और सदका है कि यहाँ इस्लाम असली सूरत में हम लोगों को मिला है। पैगाम करबला ये है कि तुम्हारे दौर में भी यजीद पैदा होते रहेंगे। हुसैन एक कैरेक्टर का नाम है, इसी तरह यजीद भी एक किरदार है, मगर यजीद नाम है जुल्म का, हुसैन नाम है अदल का। यजीद नाम है घमंड का, हुसैन नाम है इज़्ज़ो इनकसारी का। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हराम के खिलाफ वो लड़े थे, हराम से मुसलमान बचें, हलाल रोज़ी खाएं और जहाँ भी जुल्म हो रहा हो अगर हाथ से पकड़ने की ताकत है तो हाथ से पकड़ के रोकें, हाथ से पकड़ने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से बोल कर रोकें, कलम से लिख कर रोकें, और अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने, मगर ये ईमान का सबसे कमज़ोर पहलू है। आजकल मुहर्रम में बजाय इसके कि इमाम हुसैन के किरदार और अमल का मुजाहरा किया जाए, लोगों ने तरह तरह की बिदअत और खुराफात पैदा कर दी है और इस्लाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को खिलौना बना के रखा है। ऐसे लोगों को अल्लाह से खौफ करना चाहिए और ईमानदारी से तौबा करके सही मानों में हुसैनी बनना चाहिए। नाम हुसैन का लें, काम यजीद का करें, ये एक मुसलमान और हुसैन के मानने वाले का शेवा नहीं है। अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को हिदायत दे, उनकी रहनुमाई फरमाए और तमाम मुसलमानान आलम बिलखुसूस मुसलमानान हिंद की इज्जत व जान व माल व आबरू की हिफाजत फरमाए। ભુજ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વય વંદના કાર્ડ બનાવવા માટે કેમ્પ યોજાયો હતો। કચ્છ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વડીલોના વય વંદના કાર્ડ બનાવી આપવામાં આવ્યા હતા। આ યોજનામાં સંસ્કૃત પાઠશાળા ભારતીય સંસ્કૃતિ સેવા મંડળનો સહયોગ રહ્યો હતો। પ્રારંભે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્ડને લીધે સરકાર દ્વારા 5 લાખની મેડિકલ માટે સહાય આપવામાં આવી છે। ભુજ શહેર ભાજપ દ્વારા વયવંદના કાર્યક્રમનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં 70 વર્ષથી ઉપરના લોકો જે લોકો હોય એ લોકોને વયવંદના કાર્ડ બનાવી આપવાનું કેમ્પ રાખવામાં આવ્યું છે અને વોર્ડ નંબર 6 ની અંદર આ કેમ્પ ભારતીય સંસ્કૃતિ સેવા મંડળની અંદર રાખવામાં આવ્યું છે। આ કેમ્પ માટે ડોક્ટર સોમૈયાબેન નો અને એને સ્ટાફનો પણ પૂરો સાથ સહકાર મળેલ છે અને આ હોલ લીલાધરભાઈ ચંદે સાહેબે પણ આપેલું છે।
અને એક સંસ્થા છે વિભાકરભાઈ અંતાણીની, એમને પણ સાથ સહકાર મળેલ છે. આ વયવંદના કાર્ડથી લોકોને મેડિકલની 10 લાખ રૂપિયાની સહાય મળે છે સરકાર દ્વારા. આ કેમ્પ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત દ્વારા આખા ગુજરાતની અંદર આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને આ કાર્યક્રમની અંદર કચ્છ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વયવંદનના ઇન્ચાર્જ બાલકૃષ્ણભાઈ મોતા, અહીંયાના નગરસેવકો સંજયભાઈ ઠક્કર, જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા, જીતુભા ઝાલા, દિલીપભાઈ ઠક્કર અને રશ્મિકાંતભાઈ ઠક્કર હાજર રહેલ હતા. આજે ભુજ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી વય વંદના કાર્ડનું આયોજન થયું છે વોર્ડ વાઇઝ. એમાં આપણે વોર્ડ નંબર 6માં આપણે આયોજન કર્યું છે. એમાં વય વંદના કાર્ડમાં આવકના દાખલાની જરૂર નથી, ખાલી આધાર કાર્ડથી જ આ વય વંદના કાર્ડ થઈ જાય છે. અને 70 વર્ષથી ઉપરનાઓને, અને એમાં 10 લાખની સહાય મળે છે. 5 લાખ ગુજરાત સરકાર ને 5 લાખ કેન્દ્ર સરકાર. અને આ કાર્ડ મેડિકલ ક્ષેત્રે કે કેન્સર છે કે હાર્ટનો પેશન્ટ છે એમાં પણ એ ચાલે છે. અને અત્યારના આ કાર્ડની માટે લોકો સારી સંખ્યામાં લોકો લાભ રહી રહ્યા છે. માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું જે આયોજન છે આયુષ્યમાન કાર્ડનું, એમાં જે આયોજન નાના માણસોને ઊભા થાય છે અને આશીર્વાદરૂપ છે આરોગ્ય માટે. અને એટલી બધી સરસ સુવિધાઓ છે કે એની પેટામાં પણ આપણે જઈએ તો આયુષ હોસ્પિટલ છે, દરેક જગ્યાએ બેનિફિટ કાર્ડનું મળે છે અને ગરીબ માણસો માટે આશીર્વાદરૂપ છે અને ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ છે. એક તો અહીંયા કને આરોગ્યમાં જે બનાવ્યા આયુષ્ય કાર્ડ, પછી અહીંયા કને ભારતીય સંસ્કૃત અહીંયા કને યુનિટ ચાલુ કર્યું છે, એમાં પણ લિંકઅપ સારું થાય છે અને આશીર્વાદરૂપ છે. ભુજના આરટીઓ સર્કલ નજીક વીબીસી ખાતે આજથી ડ્રીમ મેકર ઇવેન્ટ્સના 2 દિવસીય એક્ઝિબિશનનો દબદબાભેર પ્રારંભ થયો છે. 2 દિવસ સુધી ચાલનાર એક્ઝિબિશનમાં 40 જેટલા વિવિધ સ્ટોલ શરૂ કરાયા છે. ગાંધીધામ, આદિપુર અને અંજારમાં ભવ્ય સફળતા બાદ ડ્રીમ ઇવેન્ટ્સ દ્વારા ભુજમાં સૌ પ્રથમ વખત આયોજિત એક્ઝિબિશનને પ્રથમ દિવસે જ ભુજવાસીઓ દ્વારા બહોળો આવકાર મળ્યો હતો. આયોજક બીનાબેન પંડ્યાએ વિગત આપતા જણાવ્યું હતું કે ડ્રીમ મેકર ઇવેન્ટ છેલ્લા 4 વર્ષથી એક્ઝિબિશનનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરે છે. પૂર્વ કચ્છના શહેરોમાં સફળ આયોજન બાદ જિલ્લા મથક ભુજની જનતા માટે પ્રથમ વખત આયોજન કર્યું છે. આ એક્ઝિબિશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાના કારીગરોને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે. ભુજમાં 40 જેટલા સ્ટોલ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, મુંબઈ, જામનગર અને કચ્છના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ચીજ વસ્તુઓ મૂકવામાં આવી છે. 40 જેટલી બ્રાન્ડનું પ્રદર્શન યોજાયું છે. ગાંધીધામના રીતુ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે ડ્રીમ મેકર ઇવેન્ટ દ્વારા આયોજિત એક્ઝિબિશનમાં કપડાં, જ્વેલરી, રાખડીઓ, સ્નેક્સ સહિતની 40 જેટલી વિવિધ વેરાયટીના સ્ટોલ શરૂ કરાયા છે. શનિવારે અને રવિવારના ભુજ શહેરના લોકો તેનો લાભ લઈ શકશે. નાના કારીગરોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાના આયોજને ભુજવાસીઓ જરૂર સફળ બનાવશે તેવો આશાવાદ તેમણે व्यक्त કર્યો હતો. भुज में हम लोग पहली बार एग्जीबिशन लेके आए हैं ड्रीम मेकर इवेंट एग्जीबिशन के नाम से. बीबीसी में हम लोगों ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है ड्रीम मेकर के नाम से 5th and 6th को. मैं चाहूँगी भुज वासियों से कि आप लोग आइए, विजिट करके जाइए. यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 40 स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें सभी तरह की वैरायटीज अवेलेबल है. लाइक कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, राखियाँ हो गई, काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, नाश्ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बहुत ही अच्छा यूनिक पीस सब लेके आए हैं हमारे एग्जीबिटर्स. तो मैं चाहूँगी कि सभी आइए, एग्जीबिशन में विजिट करके जाइए. बहुत ही अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं. हम भुज में पहली बार आए हैं, हमें भुजवासियों का सपोर्ट चाहिए. અમે લોકો, હું અને મારી પાર્ટનર ડ્રીમ મેકર ઇવેન્ટ્સથી લાસ્ટ 4 વર્ષથી અમે એક્ઝિબિશન કરીએ છીએ. 4 વર્ષથી જોઈએ તો ખૂબ લોકોનો સહયોગ મળ્યો છે. ગાંધીધામમાં ખૂબ લોકોએ, ગાંધીધામ, આદિપુર, અંજારની પબ્લિકે ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે. આગળ અમે ભુજમાં આવ્યા છીએ. અમારા એક્ઝિબિશનમાં અમદાવાદ, સુરત, બરોડા, બોમ્બે, જામનગર, ગાંધીધામ, અંજાર, ભુજ, કચ્છની તમામ નાના નાના ગામડા જોડાય છે. અમે લોકો નાના લોકોને પ્લેટફોર્મ આપીને ઉપર સુધી લઈ જઈએ છીએ. જે કારીગર લોકો હોય એ લોકોને ટોકન ચાર્જથી બી અમે લોકો સ્ટોલ આપીએ છીએ. જરૂરતમંદવાળાને બી જેવો એને પ્લેટફોર્મની જરૂરત હોય એ પ્રમાણે એ લોકોને પ્લેટફોર્મ આપીએ છીએ. આજે અમે ભુજમાં 40 બ્રાન્ડ લઈને આવ્યા છીએ. ભુજવાસીઓને મારી રિક્વેસ્ટ છે, મારું આમંત્રણ છે કે જરૂરથી અહીંયા વિઝિટ કરજો, અમને સપોર્ટ કરજો ને આગળ આપણે બધા સાથે મળીને અમે આગળ વધીએ એવો અમને સપોર્ટ કરજો.
કચ્છના ખારાઈ ઊંટ હવે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થઈ ચૂક્યા છે. આ ઊંટ સમગ્ર વિશ્વમાં એકમાત્ર ઊંટની પ્રજાતિ છે જે રણ અને દરિયાઈ પર્યાવરણમાં વિકસિત થયેલ છે. દરિયામાં નાના બેટ પાર ચેરિયા નામની વનસ્પતિ ખારાઈ ઊંટનો મુખ્ય ખોરાક છે. ત્યારે ચેરિયાના જંગલોને બચાવવા માટે કચ્છ ઊંટ ઉછેરક માલધારી સંગઠન દ્વારા સરકાર સમક્ષ અરજી કરવામાં આવી છે. ભુજમાં યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં માલધારીઓએ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. માલધારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કચ્છ જિલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં કંપનીઓ, કારખાનાઓ સહિત ઉદ્યોગો આવ્યા છે, જેથી ચેરિયાના જંગલોનું નિકંદન થઈ રહ્યું છે. પહેલા 4 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ઊંટનો ચારો મળી રહેતો હતો. હવે ચેરના જંગલો ઓછા થઈ ગયા છે, જેથી અમારે ઊંટના ચરિયાણ માટે ઝઝૂમવું પડી રહ્યું છે. પાણીમાં તરતી આ ખારાઈ ઊંટની આ પ્રજાતિ ભારતમાં માત્ર ગુજરાતમાં જોવા મળે છે, પરંતુ હવે તેના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઊભું થઈ રહ્યું છે. ખારાઈ ઊંટની પ્રજાતિ ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે ઊંટ ઉછેરકોએ ચેરિયાના જંગલોને બચાવવાની માંગ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ખારાઈ ઊંટને ગુજરાત સરકારના પ્રયાસોથી 2015માં દેશની 8મી ઊંટની નસલ તરીકે રાષ્ટ્રીય માન્યતા મળી છે. કચ્છમાં ભચાઉના ચિરેથી વોંધ, જંગી, આંબલિયારા અને સુરજવારી સુધીના દરિયાઈ ખાડીના વિસ્તારમાં ખારાઈ ઊંટ જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રીય માન્યતા મળવાથી ભારત સરકાર દ્વારા ઊંટ અને તેને પાળનાર પશુપાલકો માટે રોજગારી ઊભી થઈ છે. ચેરિયાનું નિકંદન થવાના કારણે ખારાઈ ઊંટની પ્રજાતિ લુપ્ત થવાને આરે પહોંચી રહી છે, જેના કારણે માલધારીઓને રોજગારીની ચિંતા સતાવી રહી છે. કચ્છમાં ખારાઈ ઊંટ એક લુપ્ત થતી જાતિ છે ને ભારત સરકાર દ્વારા લુપ્ત થતી જાતિને ખારાઈ કેમલને ભારત સરકારે 9મો નંબર આપ્યો છે અને એ લુપ્ત થતી જાતિના ચરિયાણ વિશે આજે અમે આવ્યા છીએ. એ જે ચેરિયા વિસ્તાર છે, જે લોકો નિમકના કારખાનાઓ બનાવી અને ચેરિયાનું નિકંદન કાઢી રહ્યા છે, એ નિકંદન ન નીકળે અને ચેરિયા બચે અને મીઠાના કારખાનાઓ બંધ થાય, એના માટે થઈને અમે આજે બધા મળ્યા છીએ. અને એ ચરિયાણ જો ચેરિયા વિસ્તારમાં ચેરિયા નહીં બચે તો કચ્છના ખારાઈ કેમલના માલધારીઓના ઊંટો બધા મૃત્યુ જશે અને પોતાનું ચરિયાણ નહીં હોય તો પણ પશુઓ નહીં બચી શકે. હવે સાહેબ અમારે આગળ જવું પડશે પાછું ફરીને. એની અમલ અરજી કરી છે અમે, એ અરજીને પાછી ફરીને મોકલાવશું અને એના માટે પાછા ફરી લડત માંડીશું સાહેબ. સાહેબ હવે એ સરકારમાં બધે એમને કાગળો ટપાલો મળી ગઈ છે, પણ છતાં હવે સરકારનું પાણી પેટમાં ના હાલે તો અમે તો બીજું શું સાહેબ આગળ લડી શકીએ, બીજું શું કરી શકીએ સાહેબ. હવે આવનારા સમયમાં અમે સાહેબ અમારા ચરિયાણના હકો માટે, ચેરિયાઓ માટે અને મારે જે કચ્છી ઊંટો માટે જે ચરિયાણો બધાએ લોપ થતા જાય છે, ગૌચરો નાશ થતા જાય છે, એના માટે અમે આગળ લડી લેશું સાહેબ. ઊંટ ખારાઈ કેમલના કાચી કેમલ એમના માટે ચરિયાણ એમનો ખરેખર જે દિવસા દિવસ ઘટી રહ્યો છે. મીઠા ઉદ્યોગ દ્વારા, ફરસ દ્વારા, અન્ય ઉદ્યોગ દ્વારા ખરેખર જે એમનું ચરિયાણ ઘટી રહ્યું છે, એમના માટે અમે 2018માં પણ અગાઉ કેસ કરેલા છે અને 2019માં કેસ અમે જીતી પણ ગયા હતા. ત્યાં આંબલિયારા, જંગી, વેંદની બાજુ જે દરિયા કિનારો આવે છે, એ દરિયા કિનારા કાંઠાના જે ગામડા છે ત્યાંના અલગ અલગ માલધારી, ખારાઈ ઊંટ માલધારી ત્યાં રહે છે અને એમનું ખરેખર જે એમનો નિભાવ, એની રોજગારી ખરેખર એ જ છે. પોતાના ખારાઈ કેમલ એના ઉપર એ નિભાવ પોતાનો રોજગારી કરી રહ્યા છે. ખરેખર દરિયા કિનારે મીઠા ઉદ્યોગવાળા જે એમનો આખા બંધારા મીઠાનો પ્લોટ બનાવી અને જે ચેરીનો નિગમ કરી રહ્યા છે, એ ચેરીનો નિગમ થઈ જશે તો આ ખારાઈ કેમલ જે ઊંટ છે એમનું ખરેખર પોતાનું પણ નિગમ થઈ રહેશે. સાથે સાથે એ લોકો જે ઊંટ પાલક છે એમને પણ ખરેખર એક રોજગારી વગરના થઈ રહેશે. એમને પણ ખૂબ સાધન નથી એના કારણે કે બીજી રોજગારી કંઈ કરી શકે. માત્ર ને માત્ર એમને ઊંટ જે કેમલ છે એના ઉપર નિભાવ કરી રહ્યા છે. એમનો જે ચરિયાણ જે ખરેખર ઊંટનો ખારાઈ ઊંટ છે, સાથે સાથે કેમલ જે મીઠીના છે, એમનું પણ જ્યાં જ્યાં ચરિયાણ નિગમ થઈ રહ્યું છે એ પણ ખરેખર ઊંટ કેમલ જો બચાવ્યું હતો એનો માત્ર ને માત્ર એનો ચરિયાણ બચે તો એ બચે. જે આ લોકો જે ઊંટ પાલક જે અત્યારે જે નિભાવ કરી રહ્યા છે રોજગારીનો, એ રોજગારી ખરેખર ખતમ થઈ જશે. એના પાસે કોઈ પણ સાધન નથી કે એ આગળનો નિભાવ કરી શકે. અમારી અરજી છે કે અમારે જંગલ બચાવો ને ચરિયાણ બચાવો ને ખારાઈનો બંધ હોય તો અમારો માલ ક્યાં જાય? અમારી એ માંગ છે કે ચરિયાણ બચાવો, જંગલ બચાવો.